إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن حزبه. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى واستحيوا منه حق الحياء، واعلموا أنه رقيب عليكم أينما كنتم، يسمع سبحانه ويرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد كانت الدعوة إلى مكارم الأخلاق من أهم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. وحسن الخلق والإيمان متلازمان. الأخلاق، شيء إنسان عنده الأخلاق يستحي من الناس، يستحي من الله، هذه علامة الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. فالإيمان عباد الله يعظم ويكمل بحسن الخلق، بحسن الأخلاق وكمالها. وحسن الخلق يثقل الموازين في العقل ديالنا. الصلاة، الصيام، ذكر الله، ختم القرآن وثقل الموازين ديالي. ولكن المقياس عند الله كما جاء في الحديث، يعني إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الذي لا يفطر والذي يقوم لا ينام. هذا ما يستطيعه أحد. معنى العبادة لا تستوي مع حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وبين صلى الله عليه وسلم مزية للحياء على سائر الأخلاق، فقال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه بسند حسن. Mes frères et sœurs en Allah, on doit avoir la qualité, les bonnes qualités. La qualité qu'on voit aujourd'hui, c'est la pudeur. C'est quoi la pudeur? C'est presque inconnu maintenant chez nous. On va le décrire, on va voir comment avoir la pudeur. On va voir des exemples de pudeur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de compagnons, hommes et femmes, par rapport à cette qualité. On doit être pudique envers Allah. Allah Ta'ala, il est proche de nous. Allah Ta'ala, il est avec nous. Allah il est avec vous là où vous êtes. On est à la maison, on est dans le train, on est dans le marché, on est à Carrefour, là où on est. Allah, il est là. Et en plus, il y a les anges.
l'islam, il a appelé vers ce qu'on appelle les bonnes mœurs ou les bonnes qualités. Makarim al-akhlaq, les meilleurs de comportement. Et c'est un des objectifs de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde comprend que la shahada, c'est le pilier de l'islam. La salat, c'est un des grands piliers de l'islam. Mais on passe souvent à côté de ce point. Parce qu'on n'a pas été éduqué sous ce drapeau-là de le bon comportement. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je n'ai été envoyé que pour compléter le bon comportement. Ou kama qala Rasulullah. Dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les croyants, ceux qui ont la foi complète, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Et dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'homme ou la femme atteint certainement le niveau de celui qui jeûne tout le temps, de celui qui fait la prière de la nuit tout le temps. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous fait cette similitude, cette comparaison, sachant que tout le monde veut la meilleure adoration, tout le monde veut être parmi les plus hauts, mais on trouve les gens, ils ont pris les plus hauts niveaux dans le din avec le comportement, avec des choses, avec un caractère comme Uthman radiyallahu anhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam مرة دخل عثمان رضي الله عنه وكان في القصة أنه كان جالس في واحد القصة كان متكئ ودخل أبو بكر فما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر بقي النبي صلى الله عليه وسلم متكئ لما عثمان استأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في فراشه فمن عائشة كتشوف الدار ما كبيراش كتشوف النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عثمان وطلب حاجته والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقضى حاجته وذهب فمن عائشة قالت يا رسول الله دخل أبو بكر وطلب حاجته وأنت متكئ وجاء عمر وطلب حاجته وأنت متكئ ثم جاء عثمان فجلست كيف؟ ففي معنى الكلام قال كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. Comment je peux ne pas être pudique envers quelqu'un que le malaïka, ils ont l'ordre d'être pudique envers lui. Allahu Akbar. J'ai eu peur, Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui يقول يعني خفت أنه لما يراني متكئ لا يطلب حاجته فجلست. الحياء. وجاءت واحد الرواية أن عثمان رضي الله عنه لما دخل في الإسلام هو من الأوائل جاء في الأثر أنه بعد دخوله في الإسلام ما اغتسل قط وهو عريان لعلمه أن الله عز وجل يراه في أي مكان. أي حياء هذا. Donc je disais, parmi les exemples de la pudeur, ou le respect des autres, ou le respect de soi-même, ou le respect d'Allah, parce que le haya, c'est le haya envers Allah, le haya envers les gens, le haya envers toi-même, envers nous-mêmes. Des fois, s'il y a un enfant avec nous, on est pudique. S'il y a mon père avec moi, je suis pudique. La pudeur, c'est quoi? C'est le fait de ne pas faire ce qui est reconnu mal ou ce que quelqu'un de bien, il va me dire ah, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Pour les hommes, par exemple, suivre l'aura d'une femme, suivre une femme qui est en train de passer devant toi. Rien que ta femme, si elle est avec toi, tu peux regarder une femme. Et la femme, et les jeunes filles. Les jeunes filles, si tu es dehors, c'est une amana.
Ton père et ta mère, ils te font confiance. Tu vas à la mosquée, par exemple. Je donne cet exemple. Il ne faut pas rester devant en attendant ton ami qui va arriver. Il faut rentrer à la mosquée. Imagine que ton père est là, tu vas rentrer vite fait. Imagine que l'imam, il est là, juste en face. Ou imaginons, juste on nous dit, il y a une caméra qui nous filme pour voir lequel d'entre nous, il est bien. Comment on fait? On va être bien, on va être posé, on va pas rigoler devant tout le monde. Eh bien, mes frères et sœurs, par Allah, on a besoin de cette qualité qui est le haya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque religion, elle a un caractère qui l'emporte. Et le caractère et la qualité de l'islam et des musulmans et des musulmanes, c'est le haya, c'est la pudeur. C'est le fait de ne pas faire le mal, que ce soit devant les gens, que ce soit tout seul, que ce soit la nuit, le jour, que je sois caché ou pas caché. Si on arrive à ce stade, ça veut dire que notre iman, il est bon. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Haya, la pudeur et l'iman sont en couple. Ils sont liés. Quand l'un n'est plus là, l'autre n'est plus là. Si tu n'as plus de haya, si tu n'as plus de pudeur, tu n'as plus d'iman. Même tu es habillé en djellaba et en ce que tu veux. Ou là en foulard, avec un grand foulard. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas pour critiquer. On a entendu que peut-être la femme, elle vient, mskina, elle ne sait pas. Mais c'est bien de le dire. Venir à la mosquée pour faire la prière avec le maquillage. Même un petit maquillage discret, c'est pas grave. C'est pas grave pour qui? Pour toi, pour peut-être. Mais pour Allah, c'est très grave. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a vu une dame comme ça arriver avec, il a senti un parfum ou il a vu une couleur, il a vu des couleurs. Il a dit ya amatallah, ila ayn. Il a dit ô servante d'Allah, al-mu'mina fin mashia, tu vas où? Il a dit je vais à la mosquée. Il a dit va faire le ghusl parce que Allah va pas accepter ta prière. Va faire le bain, comme on appelle ça le ghusl. Le bain, le grand ghusl. Elle n'a pas dit qu'est-ce que j'ai fait, elle a compris, elle est rentrée chez elle direct. Comment nous, les hommes et les femmes, il faut qu'on soit pudique. Comment mon frère, tu viens par exemple, le Jumu'ah ou la Tarawih et tu te mets en face de l'endroit des femmes et tu es là à contempler la sœur de l'autre et la femme de l'autre. J'ai rien fait de mal, j'ai juste regardé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme, واحد الرجل جاء قال يا رسول الله شاب, un jeune. Ben, souvent c'est les jeunes un peu la défaillance parce que l'envie et la shahwa elle est au maximum. Sahabi, c'est un compagnon, il est en face de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit ya Rasulallah idhan li bizina, je veux l'autorisation pour faire l'adultère. Nous là, quelqu'un il le dit, on va presque l'engueuler. Mais lui, il est nature, comme on dit, c'est le début de l'islam. Mais les paroles qu'il a dit, c'est valable pour nous tous. Pour toi, mon frère, le jeune ou la jeune fille. Donne-moi, ya Rasulallah, je veux l'autorisation parce que j'ai des besoins. Entre guillemets, il n'a pas dit ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il l'a pas engueulé. Il lui a pas crié dessus. Regardez le comportement de Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Celui que Allah il a dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Certainement, tu jouis d'un caractère grandiose. J'allais dire grand, mais ça suffit pas. Il lui a dit, tu aimerais que ça se fasse pour ta sœur? Ou là pour ta mère? Et il a dit, oh, non, ya Rasulallah, non, pas jamais de la vie. Ma mère, quelqu'un il fait l'adultère avec ma mère. Sous-entendu, ça peut être la maman de quelqu'un. Tu le supporterais pour ta fille ou ta sœur? Il a dit, non, ya Rasulallah, jamais de la vie. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait dua, il a posé la main, il a dit, Allahumma tahhir qalbahu, parce que le problème c'est le cœur, il est sale. On vit d'un haram.
Il faut que chacun de nous, c'est ça la pudeur. Si dans ton cœur tu vois quelque chose qui n'est pas réglo, n'arrive pas au haram, on sait les choses haram et tout, mais pas réglo. Juste tu vas faire un geste et tu vas vendre un truc qui vaut rien, tu vas le vendre très cher. Il faut que tu sois pudique envers Allah, parce qu'il te surveille, le malaïka il voit ce que tu fais, et envers toi-même. Imagine que le jour du vendredi, quelqu'un il vient, il se plaint, il dit regardez l'autre là, il m'a vendu telle ou telle chose, c'était cassé, ça. Tu vas avoir la honte, tu vas commencer à suer. C'est vrai? Mais comment ça va être devant Allah? Et c'est ça le haya, tastahi, t'as honte. T'as la honte. Le jour du jugement, t'as peur. Eh ben, ça te donne une qualité que le malaïka, tastahi min Uthman, les anges, ils sont pudiques envers ordre d'Allah. Quand Uthman, il va se laver ou autre, et il se retourne. Allahu Akbar. Ce que, kama tadinu, tudan. Si tu as la pudeur envers Allah, jamais Allah il va te laisser tomber. نسأل الله عز وجل أن يعطينا هذه الصفة وكذلك كل واحد منا يجتهد على أبنائه ولدت صغار نعلمهم الحياة في اللباس الحياة في الكلام حتى هنا في فرنسا كيقول له t'as dit un gros mot c'est des principes c'est pas de din mais c'est de din c'est peut-être des coutumes mais c'est des coutumes reconnues bien. Ne dis pas ce gros mot, Lydie. Ne dis pas Wallah à chaque minute. On voit les jeunes dans les collèges et tout ça, on va Wallah, Wallah. Même le français qui n'est pas musulman commence à dire Wallah. À force de dire Wallah. Wala taj'alullaha 'urdatan. Il faut qu'on soit pudique envers Allah. Ne pas faire les choses. J'ai parlé de comportement et de pudeur envers l'homme, par exemple, envers la femme envers les hommes, baisser le regard et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est devenu presque inconnu. C'est devenu presque normal de suivre une fille ou une fille elle suit un garçon ou qu'elle lui parle au téléphone comme ça. Oui, on veut se marier, donc je peux parler de tout et de rien. Non. Le haya, la pudeur, c'est égal l'iman. Donc, chacun de nous, il met ça dans la tête et on essaie, Inch'Allah, de reconstituer notre bon comportement. Ça, nos enfants, on doit leur inculquer le haya. Je ne dois pas être en petite tenue devant mes enfants, avec un short ou avec... Comme je ne dois pas faire la prière devant Allah avec un pyjama ou un short qui est au-dessus du genou. Des petites choses. Mais ça nous donne le taqwa, la crainte. Tu sais que c'est Allah, il est là. Comment je vais faire? Même à la maison, je fais shfa' al-witr. Ici, on est en qamis comme un ange, tout en blanc. Et on rentre chez nous, on est avec, je ne sais pas comment on fait shfa' al-witr. Que ça soit l'homme et la femme. La petite tenue pour la femme, c'est pas, même si les enfants, ils sont petits. Il faut s'habituer à être correct. Et si si nos enfants ils voient la pudeur en nous, ils voient le haya en nous, que ça soit le haya dans les habits, le haya, la pudeur dans le comportement vers Allah, le haya en regardant, peut-être tu regardes la télé avec tes enfants, tu vois quelque chose de pas bien, tout de suite ils se retournent vers toi, tu regardes ou tu regardes pas. C'est pas un problème de changer de chaîne ou carrément de ne pas regarder. Mais c'est des choses qu'on est en train de leur apprendre. Si tu regardes bien une belle femme à la télé ou autre, c'est comme si tu lui dis c'est autorisé. Lui, il connaît pas de din, mais il voit de din, c'est son père et sa mère. فنسأل الله عز وجل أن يعطينا هذا الخلق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
الحياء عباد الله هو خلق الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم من الصحابة والتابعين فهذا موسى عليه السلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. La pudeur, serviteur et servante d'Allah, c'est le caractère, c'est le comportement des prophètes et messagers. Et tous ceux qui ont suivi les prophètes et les messagers. Tu ne peux pas dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah et tu fais autre que ce que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était pudique. Et moi je dis, oui, on est au 20e siècle. On est au 21e siècle. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a montré depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Et même ce qu'il y a dans le paradis et même le châtiment que les gens ils ont après la mort. Donc accrochons-nous à ce caractère, à cette sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Moussa alayhi salam, il était un homme très pudique, très caché. On ne pouvait voir de son corps aucune partie. Et on voit nos frères, peut-être nos sœurs, comment ils s'habillent. Je reviens sur les habits, mais c'est un minimum. Tu peux casser ta salat, et tu es là avec un t-shirt qui est un peu haut. Dès que tu fais soujoud, ce qu'il y a en dessous de la sorra, comment on dit sorra? L'ombril. Ce qu'il y a en dessous, si ça se découvre, comment tu vas faire? Si tu trouves ta prière le jour du jugement, dans quel état ça va être? Et ma sœur, tu viens à la mosquée avec un grand jilbab, mais s'il se trouve, il est transparent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une femme qui est rentrée, une sahabia, je crois même c'est la sœur de Aïcha, elle rentre et il voit ce qu'elle avait, c'était transparent. Les femmes, elles ont l'habitude de mettre des choses comme ça. Mais le prophète, il a tourné la tête, il a dit, change. S'il te plaît, change cet habit. Parce que c'est le haya, c'est la pudeur. C'est sunnatun nabi, c'est une sunna qu'il a vécue. Et nous, il ne faut pas qu'on soit ignorant, dire oui, mais le temps, il a changé. Non. Famoussa, dans le temps, les juifs, les chrétiens, ils sont pudiques. Comment ils s'habillent? Les femmes juives, les femmes chrétiennes, les sœurs, comment elles cachent leur tête? Nous, c'est pas normal que je cache ma tête juste en face. Je fais dans la mosquée, je me cache ou je m'habille avec un qamis et dès que je sors dehors, j'enlève tout, je suis plus comme ça. À la rigueur, j'arrive à ma voiture là-bas, j'ai plus cet habit de l'iman. Je parle des hommes et des femmes. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تسنم أعلى مقامات الحياة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه أي إذا كره شيئا لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه بحال حنا كيقولوا كيحشم وجهه كيحمر فيفهم الصحابة كراهته لذلك. وفي الصحيحين عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك تتطهر بها قالت المرأة كيف أتطهر بها فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض بوجهه عنها وقال تطهري بها سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فأخذتها خدات المرأة قالت لها فجبذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها تتبعي بها الدم المكان اللي فيه الدم يعني تبعي هذاك المكان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pudique, plus pudique que la jeune fille qui vient de se marier. Comment elle a la pudeur envers son futur mari ou son mari. Le prophète, quand il détestait quelque chose, Sahaba, ils disent, on reconnaissait la chose dans son visage. C'est-à-dire, quand il veut pas parler de quelque chose,
les Sahaba, radiallahu anhu, voyaient ça dans son visage, il changeait de couleur. Et donc, les Sahaba, soit ils laissaient la chose parce qu'ils voient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas, soit ils le reformulent la question. Et là, Aïcha, radiallahu anha, elle parle d'une femme qui est venue, et elle a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam comment la femme elle se lave de ses règles, on va dire ça direct. Elle a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré, et il a dit, elle prend un peu de musc et se purifie avec. Et la dame elle a dit, mais comment elle se purifie avec, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était gêné. Il a tourné la tête. Et il a dit, subhanallah, et il a dit, tu te purifies avec, subhanallah, tu comprends pas. Il n'a pas dit, tu comprends pas, il a dit juste, tu te purifies avec, subhanallah. Aïcha, il l'a tiré vers elle, il a dit, mais tu suis les endroits où il y avait du sang, et ben tu touches ces endroits-là, et c'est-à-dire qu'elle a pris la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait la honte ou la pudeur d'articuler ces mots qui sont intimes et des choses qui sont intimes. Enfin, les exemples de pudeur, on a beaucoup. Un homme qui vient et il conseille son frère, il dit, le haya, tu es trop pudique, il faut te relâcher un peu, tu es trop, entre guillemets. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu l'autre qui donne le conseil, il a dit, da'hu, laisse-le, car le haya, il est de l'iman, min al-iman. Le haya, la pudeur, c'est une partie de l'iman. Comme on a dit, c'est couplé avec l'iman, c'est lié avec la foi et avec la certitude en Allah. Une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, istahyu min Allahi haqqa al-haya. Il a dit, soyez pudiques, soyez pudiques envers Allah comme il se doit. Ils ont dit, ya Rasulallah, on est pudiques envers Allah. On a honte quand on fait quelque chose de pas bien. Il a dit, non, c'est pas ça. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laysa dhaka. ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أمورا أربعة فيها الحياء كله أن تحفظ الرأس وما وعى. شنو كاين في الرأس؟ كاين العينين، كاين الودنين، كاين الفكر، كاين هذا اللسان. والبطن أكل الحلال. الإنسان يستحي من الله، يصلي ولكن ربما يأكل شيء من الحرام. فهذا أساس هذا الدين. أنك جاء في الأثر إذا لم تستحي فافعل ما شئت. الذي ما عنده حياء يكل اللي بغيتي ودير اللي بغيتي، الله عز وجل من بعد غادي يحاسبك. نسأل الله عز وجل أن يعطينا هذه الصفة. Une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soyez pudiques envers Allah comme il se doit. Ils ont dit, ah Rasulallah, on a honte envers Allah, on ne fait pas de péché, rien. Il a dit, non, c'est pas ça. Il a dit, al-haya, le vrai haya, la vraie pudeur, c'est que tu protèges la tête et ce qu'il y a dedans. Les yeux, la langue, les oreilles, l'esprit, même penser al-haram. Il faut éviter. Est-ce que je dois faire un prêt? Est-ce que je peux parler avec mon futur époux? On a des téléphones comme ça, les gens ils appellent. Donc il faut protéger tout ce qui tourne autour de la tête. Et il a dit wal batna, et le ventre et ce qu'il contient. Ça veut dire que tu dois manger que du halal. Tu es pudique. Mais quand il y a une bonne affaire, juste un petit mensonge, ou là une petite feinte, et tu gagnes, machallah, tu as gagné 1000 euros et tu le racontes à tout le monde en plus. Ah, je lui ai fait ça. Déjà, dans la loi, des fois, on est poursuivi avec des choses comme ça, la loi actuelle. Mais imaginez Allah qui veut le bien pour nous. On est tous les iyalullah, la famille d'Allah. Imagine quelqu'un qui arnaque ton frère. Comment tu le vois? Il te raconte la chose. Quand tu le regardes, tu dis astaghfirullah. Direct, tu penses. Mais soit walo. Imagine Rabbul Alamin. T'as arnaqué celui-là.
Et celle-là, et celle-là, et celle-là. Il y en a qui font des choses par rapport au mariage. Il appelle, il commence à faire des discussions avec elle, jusqu'à ce qu'il tombe dans le haram. Wal'iyadhu billah. Tastahillu, tu rentres dans le haram avec le halal. Wallah, la colère d'Allah, elle va tomber sur cette personne si c'est pas dans le dunya, dans l'akhira, ou les deux, comme c'est dit dans le hadith. Allahumma ja'alna mimman يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا رب اهدنا اللهم اعطنا هذه الصفات الحميدة اللهم خلقنا بخلق القرآن اللهم اجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة لنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم حبب لنا ولأبنائنا ولبناتنا الإسلام والحياء والحشمة يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إخواننا الذين ماتوا كانوا يصلون معنا الجمع ويصلون معنا في رمضان اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نزل الهداية علينا اللهم الهداية نحن مهتدين ولكن ما زال ناقصين يا أرحم الراحمين اللهم أكمل لنا ديننا اللهم أكمل لنا الهداية قبل الموت يا أرحم الراحمين واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام اللهم ثبتنا على الدين اللهم ثبتنا على الصلاة على الفريضة في المسجد يا أرحم الراحمين اللهم ثبت نساءنا على الحشمة وعلى الحياء اللهم أصلح لنا بناتنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة